سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ کے حوالے سے اہل سنت و جماعت کی معتبر مستند اور ماخذ تاریخ، سیرت، مغازی اور تاریخ الصحابہ کے حوالے سے جو کتابیں ہیں، ان کتابوں میں جو اقوال موجود ہیں، ان اقوال کے درمیان تطبیق اور مطابقت بین الروایات کے بعد جو نتیجہ اور رزلٹ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذو الحجہ بدھ کے دن فجر کی نماز کے وقت زخم آیا اور 3 یا 4 دن آپ حیات رہے اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت پیش آئی اور اسی دن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التاریخ الصغیر کے صفحہ نمبر 29 پر لکھتے ہیں، اصیب عمر یوم الاربع لاربعین بقین من ذی الحجہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بدھ کے دن زخم آیا 26 ذو الحجہ کو۔ یہ زخم آنے کا ذکر امام بخاری نے بدھ کے دن کا کیا۔ امام محمد ابن سعد المتوفا 230 ہجری اپنی کتاب الطبقات الکبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 195 پہ لکھتے ہیں، طعن عمر بن الخطاب یوم الاربع لاربع لیال بقین من ذی الحجہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 26 ذو الحجہ بدھ کے دن آپ کو زخم لگا، ودفن یوم الاحد صباح ہلال المحرم، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یکم محرم الحرام کو دفن کیا گیا۔ یہ کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ کے استاذ خلیفہ ابن خیاط کی تاریخ خلیفہ ابن خیاط، اس کے صفحہ نمبر 109 پر امام بخاری کے استاذ خلیفہ ابن خیاط لکھتے ہیں، وفیہا قتل عمر بن الخطاب رحمۃ اللہ تعالی علیہ طعن لثلاث بقین من ذی الحجہ فعاش 3 ایام، یہی بات لکھی کہ زخم لگنے کے 3 دن بعد تک آپ زندہ رہے اور اس کے بعد آپ کا وصال اقدس ہوا۔ اس کے بعد امام عمر ابن شبہ المتوفا 262 ہجری اپنی کتاب تاریخ مدینہ المنورہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 92 پہ لکھتے ہیں کہ طعن عمر یوم الاربع لاربعین بقین من ذی الحجہ سنہ 23 ودفن یوم الاحد ہلال المحرم سنہ 24، وہی بات لکھتے ہیں کہ بدھ کے دن آپ کو زخم لگا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد تاریخ تبری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 561 پر یہی بات امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری نے ذکر کی ہے کہ بدھ کے دن آپ کو زخم لگا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد ایک معتبر اور مستند حوالہ ہے امام ابو العرب محمد بن احمد ابن تمیم التمیمی المتوفا 333 ہجری، ان کی کتاب المہن کے صفحہ نمبر 66 پر یہ بات موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، طعن عمر یوم الاربع لثلاث بقین من ذی الحجہ ثم بقی 3 ایام ثم مات رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدھ کے دن آپ کو زخم لگا اور پھر آپ 3 دن تک زندہ رہے اور بعد میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اس کے بعد یہ کتاب ہے امام ابو نعیم اصفہانی کی معرفت الصحابہ۔ امام ابو نعیم اصفہانی بہت بڑے محدث ہیں، یہ 430 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اپنی کتاب معرفت الصحابہ کی پہلی جلد صفحہ نمبر 63 پر اسی بات کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام ابن الجوزی کی کتاب ہے تلقیح فہوم اہل الاثر فی عیون تاریخ والسیر، اس کے صفحہ نمبر 108 پر امام ابن الجوزی نے بالکل سیم یہی بات بیان کی ہے کہ بدھ کے دن آپ کو زخم لگا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی۔ اس کے علاوہ امام ابن الجوزی کی ایک اور کتاب ہے صفت الصفہ میں بھی صفحہ نمبر 110 پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہی بات بیان کی کہ بدھ کو آپ کو زخم لگا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی تدفین ہوئی۔ امام ابن اسیر الجزری المتوفا 630 ہجری اپنی کتاب اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 342 پر اسی بات کو بیان کرتے ہیں
کہ फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुध के दिन जख्म लगा और यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी तदफीन हुई। इस रिवायत को बयान करने के बाद उस्मान बिन मोहम्मद अल अखनसी का कौल बयान करते हैं कि उस्मान बिन मोहम्मद अल अखनसी कहते हैं कि यह वहम है। हालांकि इसी रावी के बारे में इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी किताब तकरीब तहजीब के सफा जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 665 पर लिखा है कि ये जो उस्मान बिन मोहम्मद अल अखनसी हैं, ये खुद इनका स्टेटस ये है कि लहू अवहाम मिन सादिसा, ये तबका सादिसा के रावी हैं और इनको बहुत ज्यादा वहम हो जाया करता था। लिहाजा इनका ये कौल जो है वो किसी सूरत में मोतबर और मुस्तनद नहीं है। इसके अलावा हाफिज इब्न कसीर अपनी किताब अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 7 सफा नंबर 154 और 155 पे इसी बात को बयान करते हैं कि बुध के दिन फारूक आज़म को जख्म लगा और यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी तदफीन हुई। इमाम जलालुद्दीन अस्यूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब तारीखुल खुलफा सफा नंबर 108 पे लिखते हैं कि दुफिना यौमल अहद मुस्तहल्लल मुहर्रमुल हराम, कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तदफीन मुहर्रमुल हराम की यकम को हुई। तो इन सारे हवाला जात से ये बात बिल्कुल रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह और आया हो जाती है कि सैयदना उमर इब्न खत्ताब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का जो वाक़या है वो यकम मुहर्रमुल हराम को पेश है और आपकी तदफीन भी यकम मुहर्रमुल हराम को वाक़या हुई है। अब सही बुखारी की इस सिलसिले में एक रिवायत पेश करते हैं। सही बुखारी में 3700 नंबर हदीस है कि जिसमें यह बात मौजूद है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तदफीन के बाद सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैयत की गई। सैयदना उस्मान गनी की बैयत हज़रत फारूक आज़म की तदफीन के बाद वाक़या हुई। अब हम देखते हैं कि हज़रत उस्मान गनी की बैयत कब हुई है। तारीख की किताबें हमें क्या बताती हैं, तो ये अल कामिल फी तारीख इमाम इब्न असीर जज़री की किताब है, इसकी जिल्द सालिस सफा नंबर 41 पर इमाम इब्न असीर जज़री ने वाज़ेह लिखा है कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बाद हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बैयत की गई है और वो बैयत जो है मुहर्रम शरीफ में वाक़या हुई। इसके अलावा इमाम ज़हबी अपनी किताब सीर अलाम नुबला जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 459 पे लिखते हैं कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तदफीन मुहर्रम शरीफ में हुई और उसके बाद हज़रत उस्मान गनी की बैयत की गई। इसके अलावा एक और हवाला मैं आपके सामने पेश करता हूं, उस्तुल गाबा फी मारिफाति सहाबा, ये जिल्द सालिस है, जिल्द सालिस के सफा नंबर 221 पर लिखा कि बू या उस्मान बिल खिलाफत यौम सब्त गुरल मुहर्रम सन 24 बाद दफन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला की तदफीन के बाद उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला की बैयत मुहर्रम शरीफ में की गई है। तो इन सारे हवालाजात से ये बात वाज़ेह होती है कि फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की शहादत का जो असल वाक़या है वो मुहर्रम शरीफ में पेश आया। अब इसी बात को उसीबा यानी जख्म लगा, इस जख्म लगने को बाद मुर्रिखीन ने इससे ताबीर कर दिया उस्तुशहिदा से, किसी ने कुतिला से, किसी ने जो है ना वो किसी लफ्ज़ से ताबीर कर दिया। तो ये तमाम अकवाल के दरमियान तत्बीक के बाद जो नतीजा निकलता है वो नतीजा ये है कि जख्म बुध के दिन जुल्हज्जा को लगा है और यकम मुहर्रमुल हराम इतवार के दिन फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला की शहादत भी हुई है और आपकी तदफीन का वाक़या भी पेश आया है। वरना तो अगर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत अगर बुध के दिन जख्म लगने के बाद फौरन शहादत तो हो गई होती, तो फिर यकम मुहर्रमुल हराम को तदफीन होना और आपको दफन किया जाना ये बिल्कुल बनती नहीं है, बात किसी सूरत में तत्बीक नहीं हो सकती, क्योंकि बिला वजह आपकी तदफीन में तखीर के कोई जवाज ही नहीं है। आपने शूरा पहले बना दी, वसीयतें कर दी, सारे मामला पहले तय हो चुके थे। और इस पर एक करीना यह भी है कि जिस वक्त हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला का विसाल अक़दस हुआ, ये इमाम अबू ज़ुर्रा अपनी किताब तारीख अबू ज़ुर्रा में इस बात को बयान करते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला का इंतकाल मंगल की रात को हुआ और मंगल की रात ही को आपकी तदफीन कर दी गई। ये इस बात की दलील है कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तदफीन में जल्दी करते थे।
تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کا محرم الحرام شریف میں پیش آنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ شہادت بھی محرم الحرام شریف میں ہوئی ہے اور تدفین بھی یکم محرم الحرام شریف میں ہوئی ہے. تو ان سارے دلائل سے واضح ہوا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور تدفین محرم الحرام شریف کی یکم ہی کو ہوئی ہے اور یہی بات راجح ہے.